देश च कोरोना के मामलों के विच गिरावट जारी 24 घंटिया के विच 2,22,000 नवे केस पर मौतों का अंकड़ा वधा रहा चिंता। एक दिन च 4400 तो वध मौतों कुल अंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। वैक्सीन निर्माता मॉडर्ना का पंजाब सरकार नूं इनकार। क्या असीं सूबा सरकारां दे नाल नहीं सिर्फ भारत सरकार दे नाल ही डील करते हैं। पंजाब सरकार ने ग्लोबल टेंडर के तहत मंगी सी वैक्सीन। कोरोना खिलाफ जंग दे विच न्यूज़ 18 की वड्डी पहल। अमृतसर के डीसी ने संजीवनी वैन नूं हरी झंडी विखा के कीता रवाना। वख-वख पिंडां दे विच जाके लोकां नूं वैक्सीन लगवाउण दे लई करेगी प्रेरित। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। हिसार तो खबर है हरियाणा के हिसार दे विच किसानां दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा। लाठीचार्ज के विरोध दे विच किसानां दे वल्लों यह हल्ला बोलिया जा रहा। पुलिस कमिश्नर का दफ्तर घेरन की किसानां दे वल्लों तैयारी की गई है। वड्डी गिनती दे विच किसान हिसार पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर हिसार चौणी दे विच तब्दील कर दिता गया। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वड्डी गिनती दे विच पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 50 तो ज्यादा कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। हरियाणा के हिसार दे विच किसानां दे वल्लों अज वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा। दरअसल लाठीचार्ज जिहड़ा होया सी, लाठीचार्ज के विरोध दे विच अज किसानां दे वल्लों हल्ला बोलिया जा रहा। रोस प्रदर्शन किया जा रहा। पुलिस कमिश्नर दफ्तर घेरन की किसानां दे वल्लों तैयारी की गई है। जिस तो बाद वड्डी गिनती दे विच किसान हिसार दे वाले पासे कूच कर रहे हैं, हिसार पहुंच रहे हैं। उत्थे सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर हिसार चौणी दे विच तब्दील कर दिता गया। 50 तो ज्यादा कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। तुसीं दो तस्वीरां देख सकते हो। किसानां दा प्रदर्शन, एक पासे प्रदर्शन दीयां तस्वीरां वड्डी गिनती विच किसान तस्वीरां नजर आ रहे, दूजे पासे 50 कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। तस्वीरां दे विच वड्डी गिनती दे विच पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। 50 कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने सुरक्षा के लिहाज के नाल। सो सीधे तौर पर किसानां दे वल्लों हरियाणा के हिसार दे विच ये वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल दियां किस तरह दी तस्वीरां ने? जिवें असीं साफ तौर पर वेख सकते हैं कि पुलिस भी चौकस नजर आ रही है। वड्डी गिनती दे विच सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। किन्नी क वड्डी गिनती में हिसार किसान कूच कर रहे हैं ते इन्हां दी मंग की है मुख तौर पर? जी, जो इनकी मांग है, कुछ दिन पहले जो हिसार में मुख्यमंत्री आए थे अस्पताल का उद्घाटन करने, तो उसके दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वो इनकी मांग है जो मामले दर्ज है वो खारिज किए जाए और जिन पुलिस कर्मचारियों ने उन पर लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसकी मांग को लेकर आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से किसान यहाँ पहुंचे हैं। हिसार के 4 टोल हैं, चारों से किसान अभी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। हजारों की संख्या है किसानों की। और वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी हिसार के लघु सचिवालय पर काफी पुलिस बल और RAF की कंपनियां तैनात की हैं। संदीप, जिवें तुसीं दस्सिया कि पिछले दिन जिहड़ा लाठीचार्ज होया सीगा, इस दे विरोध दे विच प्रदर्शन किया जा रहा है। हुण तक किन्ने किसानां दे खिलाफ ये मामला पुलिस वालों दर्ज किया गया ते यही मंग मुख तौर पर की जा रही है कि मामले नूं रद्द किया जाए या किसी किसान की गिरफ्तारी भी हुई है? जी, अभी तक किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 25 नामजद किसान है और 350 किसानों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तोड़फोड़ और हत्या के प्रयास की धाराओं और उनके जो अन्य धाराएं हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी की भी किसान की गिरफ्तारी नहीं की है। संदीप, फिलहाल की गल की जाए हिसार की स्थिति पूरी तरह कंट्रोल दे विच है। जिवें कि पुलिस की वड्डी गिनती में तैनाती है तो वड्डी गिनती में किसान भी कूच करें तो अपने आप के सुरक्षा के लिहाज के भी कई तरह के सवाल जरूर पैदा होंगे ने। जी, अभी तक जो स्थिति है वो सामान्य है। तो कोई भी किसी भी किसान के द्वारा कोई भी सिर्फ शांति के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। और हिसार के जो चारों टोल है
वहां किसान सुबह इकट्ठा हुए थे और अब से कुछ देर पहले किसान उन चारों टोलों से हिसार के क्रांतिमान पार्क पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद वो जो कमिश्नर का कार्यालय का घेराव करेंगे, उसके लिए पैदल मार्च करेंगे। अभी ये टोलों से जो किसान है वो काफी संख्या में, हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं, चारों टोलों से किसान निकले हैं और हिसार के क्रांतिमान पार्क में पहुंचेंगे। जी ठीक है संदीप, लगातार इस खबर से बने रहो, अपडेट फिर तुहाडा रुख करांगे। फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो हरियाणा के हिसार दी असीं तुहानूं दो तस्वीरां विखा रहे हैं। वड्डी गिनती के विच किसान कूच कर रहे हैं। कमिश्नर दफ्तर घेरन की तैयारी किसानों के वलों खिंची गई है। दूजे पासे सुरक्षा के लिहाज के नाल पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। दरअसल पिछले दिनी एक समागम के विच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे सन ते जदों किसानों के वलों उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की गई तो इस दौरान पुलिस के वलों एक्शन लिया गया सीगा। पुलिस के वलों लाठी चार्ज किया गया, थ्रू गैस के गोले भी छड्डे गए तो इस कार्रवाई के विरोध के अज किसानों के वलों वड्डे पद्धर ते हिसार च प्रदर्शन किया जा रहा है। छब्बी मई ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਖਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, शिव कुमार कक्का जी, योगिंदर यादव ते युद्धवीर सिंह ਜਿਹੜੇ किसान लीडर इस चिट्ठी ते इतराज जता रहे ने। उन्हां दे विच बूटा सिंह बुरज गिल है, इस तो इलावा रुलदू सिंह मानसा, डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला, प्रेम सिंह पंगू, निर्भय सिंह टुडीके, बलदेव सिंह लताड़ा, बलदेव सिंह निहालगढ़, कमलप्रीत सिंह पन्नू, इस तो इलावा किरणप्रीत सिंह सेखों ते हरजिंदर सिंह टांडा। इन्हां दे वल्लों हुण इस चिट्ठी ते इतराज जताया गया जिहड़ी कि इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੁੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਗਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਏਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ। ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨੌਗਰੇਟ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ IGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਮੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਦਘਾਟਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? IGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, IGPC ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, IGPC ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਚੁੰਗਲੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ IGPC ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ? ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ? ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਚਮਕਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ IGPC ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਬਤਾਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ IGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ IGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ IGPC ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ IGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ IGPC ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ IGPC ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਰੋਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।